नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1, राज्यवासी को मुख्यमंत्री को बड़ बेटे 35 लाख परिवार पाइबे पक्का घर। राज्यर गरीब और गृहशून्य लोकों पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक ऐतिहासिक घोषणा करछन्ते। आगामी दिन में राज्यर प्राय 35 लाख योग्य हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई दिया। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि एही मेगा गृह निर्माण योजना पर केंद्र सरकार को पक्षरु सबुज संकेत मिल सारी। सरकार को यह बड़ निष्पत्ति फल राज्यर लक्ष लक्ष गरीब परिवार मुंड उपर निजस्व पक्का छातर स्वप्न साकार होगा जाउछि। मुख्यमंत्री को सूचना अनुसार यह प्रकल्प को सुचारू रूपे परिचालना करने एक स्वतंत्र ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जायछि। योजना अधीन प्रति वर्ष 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई दिया। प्रकृत गरीब भूमिहीन एवं कंचा घरे रहुतबा आवश्यक लोकों पाखरे जेपरि एही सुविधा पहुंचबो सेतिपई संपूर्ण स्वच्छ प्रक्रिया हिताधिकारी चयन कराजिबो। एही चयन प्रक्रिया कौनसी प्रकार पातर अंतर किंवा दुर्नीति को बरदास्त कराजिबो नहीं बोली सरकार स्पष्ट करिसंती बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 2, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। केजी रु पीजी पर्यंत मागणा पड़े छात्र छात्री खर्चर बोझ आउ मोहन सरकार को शुक्रवार पूरी 2 वर्ष। यही पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभिभाषण रखिंट। मुख्यमंत्री कहते ठीक 2 वर्ष तले आजिर दिन में आम सरकार दायित्व ग्रहण करथिला। या परठु आरंभ होइतिला लोकंक सरकार जनता को सह मिसिछु। ओडिशावासी अवगति पई आमे आगो को बढ़िछु। डबल इंजिन सरकार डबल प्रभाव पड़ी 2 वर्ष में 21 योजना कार्यकारी होइछि। यह समृद्ध ओडिशा गठन में प्रभाव पकाइछि। प्रत्येक गाँ को मौलिक सुविधा पहुंचाई पारि नथिला 24 वर्षीय सरकार। विद्युत पानीय जल गाँ को रास्ताटीए देई पारि नथिले पूर्व सरकार। एही सहित मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करिसंते। मुख्यमंत्री कहते केजी रु पीजी पर्यंत संपूर्ण मागणा पड़े छात्र छात्री। राज्यर आर्थिक अनगसर पिला एथिरु उपकृत हेबो। पाठपढ़ा निमंते खर्चर भोज आउ कहा कांधरे पड़िबो नहीं बोली मुख्यमंत्री कहते बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 3, एकाथरके मिलिबो 3 मासर भत्ता हिताधिकारी बड़ खबर। राज्यर लक्ष लक्ष भत्ताधारी एक खुशी खबर सामना को आसी। सरकार को पक्षर मिलता सूचना अनुसार आगामी दिन में हिताधिकारी मानक एकाथरके दीर्घ 3 मासर भत्ता टंका प्रदान कर निष्पत्ति फल राज्यर बुध बुधा विधवा एवं भिन्नक्षम माने विशेष भाव उपकृत हेबे। प्रशासनिक स्तर में एथपाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। साधारणतः प्रति मासर भत्ता प्रदान करा बेले केतेक वैषयिक त्रुटि एवं बजेट व्यवस्था जोगु गत किछि मासर भत्ता बाकी रही दृष्टि रखी सरकार समस्त बकेया राशि को एका संगे मंजूर करछन्ते। जो हिताधिकारी माने नियमित भावे मधुबाबू पेंशन योजना किंवा जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी माध्यम सहायता पाउथिले सेमानक बैंक अकाउंट को सीधा सड़क डीबीडी माध्यम एही अर्थ पठाजिबो। जो स्थान गुड़िक बैंकिंग सेवा सहज नहे सेठारे पंचायत स्तर में कैंप्स करा जाय नगद टंका बंटन कराजिबार व्यवस्था होइछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 4, ओडिशा छोइला मौसुमी रज पूर्व। केरल में मौसुमी वायु प्रवेश करबा पर ओडिशा प्रवेश करिछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एହାର प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। राज्य एवं काल बैशाखी जारी रही बेले दिन बेला प्रबल गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत होछि। मौसुमी आसिबा परे लोक एतुरु टिके आश्वस्ति पाइबे बोली आकलन करा जाउछि। शनिवार ठारू तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। हेले 15 तारिख पर्यंत काल बैशाखी हेबा नै सूचना दिया जायतिबा बेले शुक्रवार 11 जिला को गरम और गुड़गुड़ी नै येलो वार्निंग जारी करा जायतिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 5, पुणी बढ़िला सुना दर। 22 कैरेट सुना दर एवं लगातार 2 दिन ह्रास पाइबा पर पुणी बढ़ी। सुना दर 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 2940 टंका वृद्धि पाई। फल 24 कैरेट सुना दर 1,48,580 टंका पहुंची। 22 कैरेट सुना दर 2700 वृद्धि पाई 1,36,200 पहुंची बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर ओडिशा रे 3,793 कोटी टंकार बड़ निवेश को सरकार को अनुमोदन। 3,793 कोटी टंकार पुंजी निवेश को राज्य सरकार को अनुमोदन। मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग अध्यक्षतार अनुष्ठित 147तम राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में मोट 24टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन करा जायछि। एही प्रकल्प गुड़िकर माध्यम राज्य में 3,793.33 कोटी टंकार पुंजीनिवेश हेबा सह 19,924टी नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। एही प्रकल्प गुड़िक खोर्धा, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, कोरापुट, जाजपुर, सम्बलपुर, केन्दुझर, बलांगीर, पुरी, कटक, सुंदरगढ़, गंजाम, जगदीशपुर एवं मयूरभंज समेत 14टी
ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରା ଛୁଟି ବଢିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରା ଛୁଟିର ଅବଧି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଛୁଟି ଜୁନ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ବଦଳି ପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା, ବଢିଲା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟର ଗୃହରକ୍ଷୀ ବା ହୋମଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଭତ୍ତା BCA ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଜନହିତଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏବେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 639 ଟଙ୍କାରୁ 650 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2025 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 623 ଟଙ୍କାରୁ 639 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2% ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 2024 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢାଇବାକୁ ଉଚିତ ମାନିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନରାତି ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ସେବାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର, ବଢିଲା ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ଅବଧି। ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ଏନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2024-27 ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସାମ ପୋର୍ଟାଲରେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପବିଷୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ଆଜି 200ରୁ ଅଧିକ ଗଦାବରିଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ନିଆଁ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗଦାବରିଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁମାର ବସ୍ତରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 19-20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୁଇ ନେତୃତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 19-20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 35 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନୋଟିସ। ରାଜ୍ୟର 35ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନୋଟିସ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 35ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୈଧତା ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ନବୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ଟି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା। କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। 2ଟି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ ସଚିବ ଦେଲେ ଏତଲା। ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହଟାଇବେ ଧାମ ଶବ୍ଦ। ରହିଲା ନାହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ TMC ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୌ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିବ ଧାମ ଶବ୍ଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ଉଠିବ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଧାମ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ମାମଲା କଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ହେବ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ
सरकार धाम शब्द जोड़ीते यह सनातन धर्म विरोधी थिला। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन मांझी को चिठी पाइछि। तुरंत धाम शब्द हटिबो एथिपाई कैबिनेट प्रस्ताव पारित कराजिबो बोली मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कहिसंति बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा भद्रक और ढेंकानाल रे प्रतिष्ठा हबो नुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आसिबो बड़ परिवर्तन एने आज घोषणा करिसंति मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। मयूरभंज रे आयोजित एक जनसभा रे मुख्यमंत्री मोहन मांझी घोषणा करि कहिसंति राज्य रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि को अधिक मजबूत करबा पई भद्रक और ढेंकानाल जिल्ला रे आउ दुईटी नुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराजिबो। या सहित चिकित्सा सेवा और शिक्षार उन्नति पई 7टी जिल्ला रे नूतन सरकारी नर्सिंग कॉलेज एवं 4टी जिल्ला रे सरकारी डेंटल कॉलेज खोलाजिबो। मयूरभंज जनसभा रे मुख्यमंत्री मोहन मांझी को बड़ घोषणा भद्रक और ढेंकानाल रे प्रतिष्ठा हबो नुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज। राज्यर 7टी जिल्ला रे खोलिबो नूतन सरकारी नर्सिंग कॉलेज। दंत चिकित्सार उन्नति पई 4टी जिल्ला रे हबो डेंटल कॉलेज बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर राज्य सरकार को बड़ घोषणा मागणा बस रे जिबे नीट परीक्षार्थी। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार मागणा बस रे जिबे नीट यूजी परीक्षार्थी एने वाणिज्य और परिवहन विभाग निर्देश जारी करिछि। एडमिट कार्ड देखाई परीक्षार्थी ओएसआरटीसी बस रे मागणा रे जाई परिबे। परीक्षा केंद्र रे सहज रे पहुंचबा पई मागणा बस सेवा आसंता 21 तारिख रे नीट यूजी पुण्य परीक्षा हेबो। राज्यर 134 टी परीक्षा केंद्र रे 56,983 जण परीक्षा देबे छात्र छात्री। एहा पूर्व पंजाब सरकार राज्यर परीक्षा दउतबा छात्र छात्री एवं सेमानक पितामाता किमा अभिभावकक मधुर जनको जून 20 रु जून 22 पर्यंत पंजाब रोडवेज सरकारी बस रे मागणा यात्रा जोगाइबा को निष्पत्ति नैथिले। परीक्षा केंद्र रे पहुंचीबारे छात्र छात्री मानक असुविधा को ह्रास करबा पई एभली निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार एणिके एमानको मिलिबो 1000 टंका। भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार एणिके एमानको मिलिबो 1000 टंका। खुशी खबर देले ओडिशा सरकार भत्ता वृद्धि कले मुख्यमंत्री मोहन मांझी। ओडिशा सरकार ओडिशा मेडिकल एजुकेशन सर्विस ओएमईएस कैडर डाक्टर मानक पई पोस्टमार्टम भत्ता वृद्धि करिसंते। सरकार को एही निष्पत्ति को अर्थ विभाग अनुमोदन मिलिथिबा बेले पोस्टमार्टम भत्ता दाबी करबा समय समस्त पुलिस केस नंबर उल्लेख करबा बाध्यतामूलक करा जायछि। एही संशोधित भत्ता 1 जून 2024 ठारू कार्यकारी हेबा सह उक्त प्रस्ताव को ओडिशा गजेटेटर परवर्ती संख्यारे प्रकाश करबा को सरकार निर्देश दैछन्ते। डाक्टर मानक मेडिकल लीगल दायित्व को दृष्टि रखी सरकार को एही पदक्षेप को स्वागत योग्य बोली कहा जाउछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर बदलिबो रेलवे रो 40 वर्ष पुराना नियम अगस्त रु लागू होबो नुआ व्यवस्था। भारतीय रेलवे जाको देशर जीवन रेखा कहा जाय एबे एक बड़ धरणर रूपांतरण पथरे आसंता अगस्त मासरु रेल यात्रा रे एक ऐतिहासिक परिवर्तन आसीबाको जाउछि। दीर्घ 4 दशक धरि चली आसुतबा पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को विदाई दे रेलवे एक आधुनिक एवं दक्ष डिजिटल व्यवस्था अपनाइबाको जाउछि। 1986 मसियार कथा मने पकांतु जेतेबेले प्रथम करी कंप्यूटर माध्यम रे टिकट बुकिंग आरंभ होइतिला। सेतेबेले रेलवे रे यात्री संख्या सीमित थिला एवं डिजिटल दुनिया एतेटा व्यापक होई नथिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर उज्ज्वला हिताधिकारी को वर्ष को मिलिबो 4टी सिलिंडर। उज्ज्वला हिताधिकारी को बड़ झटका देले सरकार वर्ष को मिलुतबा सब्सिडी सिलिंडर संख्या कमाई दैछन्ते। एणिकी 9टी बदल रे हिताधिकारी को मिलिबो मात्र 4टी सब्सिडी सिलिंडर। 2016 मे मासरे आरंभ होइतिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमवाई जा द्वारा गरीब परिवार रो वयस्क महिला को बिना डिपोजिट रे एलपीजी कनेक्शन दिया जाउतिला। आरंभ रे हिताधिकारी को वर्ष को 12टी सब्सिडी युक्त 14.2 केजी सिलिंडर मिलुतिला किंतु गत वर्ष सब्सिडी युक्त सिलिंडर कोटा कमाई न करा जायतिला। एबे या को आउरी कमाई 4 करि दिया गला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रो अतिरिक्त सचिव अणिबो मल खनुजा कहिसंती बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर महिला को मिलिबो मासिक 3000 टंका। महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण पय अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करिसंती पश्चिम बंग रे नुआ सरकार। पश्चिम बंग रे नुआ सरकार गठन हेबा परे शुभेंदु सरकार बंगलोर महिला मानक पय अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करिसंती। ए योजना अधीन रे महिला मानक अकाउंट को 3000 टंकार आर्थिक सहायता पठाइबा आरंभ करा जायछि। ए टंका डीबीडी बा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर माध्यम सीधा सड़क बैंक खाता को आसीबो बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा मेट्रो बस रे ऑफिस जीवा आसीबा करतबा कर्मचारी को मिलिबो अधिक दरमा। दिल्ली सरकार निज कर्मचारी को हित पय एवं बढ़तबा इंधन फुएल संकटर मुकाबिला करबा पय एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। सरकार एबे सही समस्त कर्मचारी को विशेष इंटर्नशिप अतिरिक्त भत्ता प्रदान करिवे जो माने ऑफिस जीवा आसीबा पय दिल्ली मेट्रो डीटीसी बस किमा अन्य सार्वजनिक परिवहन व्यवहार करछन्ते। अर्थ विभाग एही संपूर्ण योजना रो एक रूपरेख प्रस्तुत करि सारिछि एवं खूब शीघ्र याको समस्त विभाग रो लागू करा जिवो। अर्थ विभाग रो निर्देश अनुसार जदि कोनसी सरकारी कर्मचारी निजर मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस महंगा भत्ता को छाड़ी अति कम रे 25% अंश दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा जारी करा जाउतबा कॉमन मोबिलिटी कार्ड किनिबारे
ବୀମା ରିଚାର୍ଜ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏଭଳି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସର 10% ସହ ସମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଦିଆଯିବ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି ମାସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ସହିତ ମିଶି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗାଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଲର ମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା 20 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ 40 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା 10 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ମିଲରମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ନିଜର ଧାନକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଡିଆରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସାମ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉଭୟରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଡିଏ 50%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 60% ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମହଙ୍ଗା ସମୟର ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ସହ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 755ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ପ୍ରଫେସର, 35ଟି ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, 50ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, 29ଟି ଟ୍ୟୁଟର, 248ଟି ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ, 190ଟି ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମବିବିଏସ୍, 112ଟି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସିଏମଓ ଏବଂ 84ଟି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ବିବିଓ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଗୀ ସେବା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ପୂର୍ବ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବେ ଜମା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4 ମାସର ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି 23ତମ କିସ୍ତି 2026 ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରୁ ଭାର ହ୍ରାସ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 230 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ। 20 ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ ହେବ। ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 190 ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟି ପିରିୟଡ ପାଠପଢା ହେବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ବସ୍ତାନୀ ବିହୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। 6ରୁ 8ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ମନା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ 42ଟି ପିରିୟଡ ପାଠପଢା ହେବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 498 ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏନେ ନୂଆ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ
ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଓ ଶ୍ରୀପତିତ ପାବନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ରତା ଓ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ ଓ ଲୋଗୋର ପେଟେଣ୍ଟ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ SJTA ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଓ ଶ୍ରୀପତିତ ପାବନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ SJTA ଲୋଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୋଗୋ ସମେତ ଆହୁରି 26ଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର କରାଳ ରୂପ 100 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର ନୂତନ ପ୍ରକୋପ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଘୋଷଣାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 550ଟି ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅନେକ ସପ୍ତାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 12ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା SIPRI ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ କମ୍ ସେ କମ୍ 12ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅପରେସନାଲ ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧପଥ, ପଣ୍ଡୁବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ତେବେ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ପାଲଟା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପରମାଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତମେ ଏକା ପଡ଼ିଯିବ, ବିବି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ଏହା ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରେ। ଆକ୍ସିଓକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ସିଓ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବିବି ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକା ହୋଇଯିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ତେହେରାନ ସହିତ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଦକ୍ଷତା ଥିବ ଏହି ଆଧାରରେ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରିବ। ମହିଳା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଚୁକ୍ତିନାମା କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ 60 ବର୍ଷ ପାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପେ ଆପେ ଭତ୍ତା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବା ନେଇ କାମ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହରୀ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, 6 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଶନିବାର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଦ୍ୱାର ପଥ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ କମି ଆସିବ ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କରିଡରର 508 କିମି ଦୀର୍ଘ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସିଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବାରାଣସୀ ଓ ପାଟନା ଦେଇ ସଂଯୋଗ କରିବ। ବୈଷ୍ଣବ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ
शुभेन्दु अधिकारी निर्वाचन विजय और पश्चिमबंग को तृणमूल कांग्रेस शासन रक्षा करने शुभेच्छा जनईले बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर सम्बलपुर फुटबॉल एकाडेमी 15 कोटी अनुदान घोषणा। सम्बलपुर फुटबॉल एकाडेमी भित्तिभूमि विकास 15 कोटी अनुदान घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज सम्बलपुर गस्तर आसी जमादार पाली स्थित फुटबॉल एकाडेमी को जाई तार भित्तिभूमि समीक्षा करथिले। विधायक जय राणा मिश्र नेतृत्व में परिचालित एकाडेमी बोली देखिथिले मुख्यमंत्री। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते 2007 मसीह एकाडेमी अनेक क्रीड़ा प्रेमी स्वप्न पूरा करिछि। राज्यर क्रीड़ा प्रतिभा को जातीय स्तर में परिचय देइछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर केंद्र सरकार को बड़ घोषणा। पेट्रोल ठारू 20 टंका सस्तार मिलिबो इंधन। सरकार फ्लैक्स फुएल गाड़ी गुड़िक प्रस्तुत हाई इथानल मिश्रण विशिष्ट इंधन E85 को साधारण पेट्रोल तुलन में लिटर पिछा 20 टंका रिहाती बजार को आनिचंते। ए इंधन पारंपरिक पर्यायर केतेक निर्दिष्ट पेट्रोल पंप उपलब्ध होबो एवं यार व्यवहार केवल फ्लैक्स फुएल इंजिन थिबा गाड़ी गुड़िक ही करा जाई परिबो। विश्व परिवेश दिवस अवसर में केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी एठारे थिबा इंडियन ऑयल रो एक पेट्रोल पंप रे E85 इंधन रो उन्मोचन करिसंते। ए इंधन सारा देशर 48 सरकारी पेट्रोल पंप रे बिक्री करा जिवो। से कहिसंते जे सरकार डिसेंबर 2024 सुधा यार उपलब्धता को 65 पेट्रोल पंप एवं डिसेंबर 2027 सुधा प्राय 5000 पेट्रोल पंप पर्यंत संप्रसारित करने योजना रखिछंती बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर यूनिट 4 हाटर हब नवक लेबर मास्टर प्लान करुछि बीएमसी। राजधानी रे द्वितीय बृहत्तम हाटर बदलिब रूपरेख। यूनिट 4 हाटर हब नवक लेबर अलगा हब आमिष और परिबा हाट। एने मास्टर प्लान प्रस्तुत करिछि नगर उन्नयन विभाग और बीएमसी। हाट डिजाइन रे तैयारी हब पिंडी व्यवसायी को मिलिबो अत्याधुनिक सुविधा। लाभवान हेबे 300 रु उद्योग आमिष और 400 रु उद्योग परिबा व्यवसाय। विश्व परिवेश दिवस रे गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एही सूचना दैछन्ते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर जापान पर भारतीय आंब को बैन कला नेपाल। जानतो या पछर मुख्य कारण कौन? जापान पर नेपाल भारतीय आंब आमदानी उपर प्रतिबंधक लगाइछि। जने अधिकारी कहछन्ते जे एही फल गुड़िकर अधिक परिमाणर कीटनाशक थिबा अभियोग होइछि। या सहित सीमांत अंचल रे पृथकीकरण सुविधार अभाव रहिछि। निषेध जोग स्थानीय बाजार गुड़िक एबे घरोई भाव में चाष होउतबा आमरे परिपूर्ण ग्रीष्म ऋतु रे आंब अधिक चाहिदा रे रहिताय। संपत्ति जापान मध्य भारतीय आंब उपर प्रतिबंधक लगाइथिला। मध्य प्रदेश भूमि परिचालन कृषि एवं समवाय मंत्रालय सूचना अधिकारी अजय गेवाली कहते जे भारत आंब आमदानी उपर निषेध स्थानीय चाषी मान उत्साहित कर कारण से ऋतु में भारत फल सहित प्रतियोगिता करने को पड़ो ना। आहरी कहते यह स्थानीय उत्पादन को वृद्धि कर एक सकारात्मक विकास बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर कहीं 29 टंका बढ़िला घरोई गैस सिलिंडर दर। केंद्र सरकार कहले यह पछर प्रकृत कारण। घर एलपीजी सिलिंडर मूल्य 29 टंका वृद्धि होगा पर केंद्र सरकार कहते जे तेल कंपनी गुड़िक एवं प्रति सिलिंडर पिछा प्राय 700 टंकार क्षति सहवाक पड़ुछि। सरकार को दाबी अनुसार भारत एलपीजी दर पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश एवं अमेरिका भली अनेक देश तुलन में भी बहुत कम रही। पुणी महंगा है एलपीजी सिलिंडर। केंद्र सरकार घरोई रसोई गैस सिलिंडर मूल्य 29 टंका वृद्धि कर दिल्ली में 14.2 किलोग्राम विशिष्ट घरोई सिलिंडर दाम 913 टंकार बढ़ी 942 टंका हो जाए। वर्धित दर 7 जून 2026 रु लागू करा जायछि। सरकार कहीं बढ़ेले दाम? सरकार को कहवा कथा होछि अंतर्जातीय बाजार में एलपीजी मूल्यर बड़ धरणर स्पाइक देखा देछि। पश्चिम एशियार लागि रहितबा दक्षता एवं जोगाण जनित समस्या कारण वैश्विक गैस मूल्य वृद्धि पाइछि जार सीधासलख प्रभाव भारत उपर पड़िछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती अपडेट दक्षिण ओडिशा देखिबो विकास। रायगड़ा को स्वतंत्र रेल डिविजन मान्यता बदली जायछि। रायगड़ा रेल डिविजन मानचित्र ए डिविजन टी 696 किलोमीटर भितर सीमित रहिबा। आगको ए डिविजन अधीन रायगड़ा समेत कराबड़ मालकानगिरी नवरंगपुर गजपति और कंधमाल जिला अंतर्भुक्त होबो। जाहाको नै दक्षिण ओडिशा रे खेली जायछि खुशीर लहरी। रायगड़ा को मिलिछि स्वतंत्र रेल डिविजन रो मान्यता। पूर्वतट रेलपथ अधीन रे कार्य करबा रायगड़ा डिविजन इतिमध्य रायगड़ा रेल डिविजन रो प्राथमिक कार्य आरंभ होई सारिलाणी। विभिन्न विभाग रो प्राय 500 रो अधिक कर्मचारी पर्यायक्रमे काम रे जोग दैछन्ते। रेल भित्तिभूमि पई विनियोग होबो 20,000 कोटी। एहा द्वारा दक्षिण ओडिशा रे खलिबो विकास रो नुआ द्वार बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर मोहन सरकार को बड़ घोषणा। सरकारी कर्मचारी को 2टी पिला थिले। सरकारी कर्मचारी एवं चाकरी आशायी मानक पई एक बड़ खबर आसीछि। से माने आउ 2 संतान नियमर अधीन रे रहिबे नै। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव नूतन प्रस्ताव को प्रत्याहार करने निर्देश दैछन्ते एवं विद्यमान नियम को उच्छेद करने को घोषणा करछन्ते। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार को निष्पत्ति को वर्तमान सरकारी कर्मचारी एवं सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत होउतबा युवक युवती उभयଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। 2001 ମସିହାରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ନିୟମର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଭିଲ ସେବା ନିୟମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ସନ୍ତାନର ଶତାଧିକ ସୀମା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିଷେଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୋମବାର 10 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 5 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 210 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 4000 ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ସେବା ଯୋଗାଇବ। 2 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ସେହିପରି 500 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସହରରେ ନଦୀ ତଟ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। PMAY ରେ EWS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦୟା ଗଙ୍ଗୁଆର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୟା ନଦୀ ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 5500 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱାର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 30 ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୟାଗଡ଼ ମଞ୍ଜରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 194 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 309 ଗାଁକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଶିଳ୍ପ ନୀତି 2022ର ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର RBI ଛାଟ ପରେ ସୁଧୁରୁଛି ପେଟିଏମ୍। 6 ମାସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 4000 କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ମୁହାଁ ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍। ଏଥିପାଇଁ 4000 କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 400 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେଟିଏମ୍ କହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। AI ଆଧାରିତ ସେବାର ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ପେଟିଏମ୍ କହିଛି 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ 4000 ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି AI ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରିବେନି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ରି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ଏବଂ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଔଷଧ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ କେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମିତି SAS ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଡିସଚାର୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଲୋଅପ୍ ଭିଜିଟ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ ଜଟିଳତା ଏବଂ ପୁନଃଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ତଥାପି ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଟରେ ଜୁଲୁମ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ଧରିବ TMC। ମମତା ଏବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ। କଂଗ୍ରେସରେ TMCର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମମତା ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ
भेटिले ममता आज राहुल को दिल्ली रे भेटिले अभिषेक। ममता को कांग्रेस रो जातीय उपसभापति ऑफर थिबा चर्चा। अभिषेक को कांग्रेस महासचिव पद ऑफर चर्चा। सूत्र अनुसार अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी को सह होइतबा बैठक रे एही विषय रे आलोचना करिसंते। टीएमसी नेता कांग्रेस नेतृत्व सामने दाबी रखिसंते जे ममता बनर्जी को राज्यसभा को पठा जाऊ। केवल सेतिकी नुहे तांको राज्यसभा रे विरोधी दल नेता पद मध्ये दिया जाऊ। तेबे एहा उपरे कांग्रेस पक्षर कोन कहा जायछि ता एपर्यंत स्पष्ट होई नै बोले खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर जून 30 रो बंद होबो कि कागज नोट आसिला केंद्र सरकार को बड़ बयान। गत किछि दिन धरि सोशल मीडिया रे आरबीआई संपर्क रे विभिन्न रिपोर्ट वायरल होउछि। एपर एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे आरबीआई खूब शीघ्र कागज मुद्रा को निषिद्ध करबाको जाउछि एवं भारत रो एहा को प्लास्टिक नोट सहित बदलाइबाको जाउछि। जदियो सरकार एपर्यंत एहा केबे होय पारे से विषय रे कोनोसी सरकारी घोषणा करिनाथि तथापि एही निषेध पय निर्दिष्ट तारीख सोशल मीडिया रे प्रकाश पाइछि जा व्यवहारकारी मजरे यथेष्ट उत्तेजना सृष्टि करिछि। सोशल मीडिया रे एक रिपोर्ट द्रुत गति रे वायरल होउछि जेउतरे दाबी करा जाउछि जे आरबीआई जून 30 तारिख रु कागज मुद्रा निषिद्ध करबाको जाउछि एवं सेही तारिख रु एहाको प्लास्टिक मुद्रा सहित बदला जिवो। एही खबर जनसाधारण को मधरे बहुत आतंक सृष्टि करथिला जा अनेक को 2016 रो बी मुद्रा करोड़ रो मने पकाई देइथिला। तथापि एही पोस्ट वायरल हवा परे सरकार एबे एक प्रतिक्रिया जारी करिसंते। एही वीडियोटी सरकार को अधिकृत संस्था पीआईबी रो ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट माध्यम रे शेयर करा जायछि जहा एहाको संपूर्ण नकली घोषणा करिछि। तथ्य स्पष्ट करी एजेंसी कहिछि एही दाबी संपूर्ण नकली। आरबीआई अनुसार जून 30 सुधा कागज मुद्रा प्रत्याहार किमा एहाको प्लास्टिक नोट सहित बदलाइबार कोनोसी योजना नाही बोले खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर आकाशରୁ भारत ऊपर नजर रखुछि पाकिस्तान चुपचाप नउछि फोटो माडी आसुछि बड़ विपद। पाकिस्तान चुपचाप भारत सहित एक नूतन रणनैतिक प्रतियोगिता रे शामिल होउछि। चीन सहायता रे पाक निजर महाकाश निरीक्षण क्षमता को द्रुत गति रे विस्तार करिछि। पाकिस्तान मात्र 16 मास मध्यरे 6टी पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह उत्क्षेपण करिछि एवं नियमित भाବରେ भारतीय अंचल ऊपर नजर रखिबा पई सक्षम एवं उपग्रह नेटवर्क प्रतिष्ठा करिछि। विकासर एही हठात त्वरितता पाकिस्तान रो अन्यथा मंथर गति रे थिबा महाकाश कार्यक्रम रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन को सूचित करे बोली खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर कांग्रेस रो राज्यसभा आसन भेटी देले विजय। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कांग्रेस रो पूर्वतन अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को भेटिचंते। राज्यसभा निर्वाचन रो ठीक पूर्व एही साक्षात्कार होइछि। विजय तमिलनाडु कोटारो खाली पड़ितबा राज्यसभा आसन निजर मेंट सहयोगी कांग्रेस को हस्तांतर करिसंते। नीति आयोग रो शासन परिषद बैठक रे जोग देबा पई विजय को बुधवार दिल्ली रे पहुंचिचंते। एही परिप्रेक्षी रे से रायबरेली सांसद राहुल गांधी को भेटिचंते। कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट रे लिखिसंते तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कांग्रेस संसदीय दलर अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी को साक्षात करिसंते। तमिलनाडु रे टीवीके रो सरकार गठन करिबार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करितबा कांग्रेस को विजय एक चमत्कार उपहार दैछंते। विजय राज्यसभा आसन कांग्रेस को देबा पई घोषणा करिसंते। एहा परे कांग्रेस तमिलनाडु रु प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा प्रार्थी करिछि बोले खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर भारत सरकार को बड़ निष्पत्ति एमान को देबा को पड़िबोनी टिकस। केंद्र सरकार एक बड़ निष्पत्ति नाइचंते। विदेशी निवेशक एफआईआई मान को आउ भारत सरकारी बॉन्ड जीएसईसीएस रे निवेश ऊपर टिकस देबा को पड़िबो नै। एही मर्मरे एक अध्यादेश जारी करा जायछि। भारत सरकारी बॉन्ड रे अधिक निवेश करबा को विदेशी निवेशक को आकर्षित करबा पई सरकार एही पदक्षेप नैचंते। एहा को कार्यकारी करबा पई सरकार आयकर आईन रे संशोधन करिसंते। नूतन नियम 1 अप्रैल 2024 रो कार्यकारी हेबो बोली खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर सरकार को ऊपर भज होबनी पंचायत खर्च गाँ रु टिकस आदाय करबो पंचायत बदलिबो ग्रामीण ओडिसा रो चित्र पंचायत रो विकास पई 1600 अर्थ कमिशन को सुपारिश निज अंचल रो विकास पांठी निजे आदाय करबा को राज्य को परामर्श दैचंते अर्थ कमिशन। पौरांचल और महानिगर निगम ढांचा अनुसार पंचायत रो भी घर और संपत्ति टिकस आदाय करबा को दिया जायछि परामर्श। एनै 1600 अर्थ कमिशन को पक्षर एक मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। पंचायत रे रहउतबा लोकन को एबे गणिबा को पड़िबो टिकस। पौरांचल और महानिगर निगम ढांचा अनुसार ग्रामांचल रे भी घर और संपत्ति टिकस आदाय करबा को परामर्श दैचंते 1600 अर्थ कमिशन। सीएफसी वर्ष को प्राय 1200 टंकार टिकस देबे पंचायतवासी। सीएफसी रो गाइडलाइन अनुसार ग्राम पंचायत उन्नयन योजना प्रस्तुत करबा को पंचायत राज विभाग रो निर्देश दैछि। 2028-29 रो प्रत्येक पंचायत को एक परफॉर्मेंस ग्रांट बा अनुदान मिलिबो। प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद को केंद्र सरकार जेतिके पांठी देबे तार अतिरिक्त 10% प्रदर्शन पांठी बाबदर मिलिबो बोली खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर रूस बंधुता पड़िला महंगा। भारत और चीन कंपनी गुड़िक ऊपर कड़ा प्रतिबंधक लगाइला यूरोपीय संघ। यूरोपीय
ୟୁନିୟନ ଭାରତ ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର 50ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇ 21ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଏହି 21ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି କେତେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ କଠୋର ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ପାଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବଳକୁ ରୋକିବା। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 50ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ୟୁଏଇ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଅନୁସାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ରୁଷିଆକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 30ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ଅଧୀନରେ 6 କିଲୋମିଟର କରିଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଅମରାବତୀ ପାଇଁ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1299 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 23.25 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ପୁଲ ଅଫିସ ଆବାସ ଏବଂ 1235 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 31.30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜେନେରାଲ ପୁଲ ଆବାସ ରହିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2169 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 2500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହିଂସାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 70ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ଜେଏଏସି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଓ୍ୱଲକୋଟ ସହରରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜେଏଏସି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ମର୍ଗ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଏଏସି କୁ ପିଓକେରେ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ନୂଆ ମୋଡ଼, କିମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ଚୀନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନିଆଯିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଜିନୁଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଦିନିଆ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶ ନୀତି, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସାମରିକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।